بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں سیدات گلوبل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں جناب۔ یہ اور ہماری ایک ریگولر جو ہے جسے کہتے ہیں گیسٹ ہے، جو ہمارے تمام پروگرامز ماشاءاللہ سے بڑی ریلیجسلی فالو کرتی ہیں۔ بشرا وہ بھی آ گئی ہے، تو میں سمرین کے ساتھ جو کہ ہماری ماشاءاللہ سے گیسٹ ہیں آج کی، سمرین عاطف کے ساتھ، اور بشرا جو ہمیں ریگولرلی جو ہمارے تمام جو ہمارے فالوور ہیں، ریگولر فالوور، ان کے ساتھ بھی آج ہم حاضر ہیں۔ سمرین السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ کیسی کیسی ہیں ہیں آپ آپ؟ سمرین؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیسی ہیں آپ، میں ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ اور آج ہمارے پروگرام میں آتے ہوئے آپ کو کیسا لگ رہا ہے، پہلے یہ بتائیے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ چلو زبردست ہو گیا۔ سب سے پہلے تو پلیجر از آل مائن۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے تمام مصروفیات کے باوجود آج آپ نے وقت نکالا ہے، اور آج میرا مہمان جی بننا آپ نے جو ہے پسند کیا ہے، جس کے لیے ہم تہ دل سے مشکور ہیں اپنے پلیٹ فارم کی طرف سے۔ تو جی، تھینک یو سب سو سے پہلے تو مچ۔ میں جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی سمرین، آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں، پاکستان کے کون سی سٹی سے آپ کا تعلق ہے، اپنی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کے بارے میں بتائیے، یعنی یا اگر کوئی جاننا چاہتا ہے سمرین کو تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی، میں آئی ایم فرام کراچی، اینڈ میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں، کراچی۔ ماشاء اللہ، آئی ایم فرام DHA، اینڈ میں نے BCS کیا ہوا ہے، بیچلر ان کمپیوٹر سائنس۔ اور آپ پوچھیں، اور کیا پوچھنا ہے آپ نے، تو آئی ول آنسر۔ زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ چلو، آپ یہ تو ہمیں آج پتہ چلا ہے، اور مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں، اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ جی ہم دونوں ایک ہی سٹی کو بلانگ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، باتوں کا سلسلہ ہم لوگ لے کر۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج میں نے جو آپ کو انوائٹ کیا ہے بلاگر کی ایک حیثیت سے، جو ہے وہ آج میں نے انوائٹ کیا ہے، اور ہم جی جیسے جی جانتے ہیں آپ کو، میں جانتی ہوں کہ آپ ایک بلاگر بھی ہیں، کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں، لائف سٹائل کے اوپر بھی بات کرتی ہیں۔ جی تو جی اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی تیزی سے آپ کا جو پیج ہے وہ گرو کر رہا ہے، اور بڑا لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میں خود بھی بڑا اچھا فیڈ بیک آپ کا دیکھ رہی ہوں۔ میں خود بھی فالو کرتی ہوں، آپ کے ریلیجیس فالوور ہوں، آپ کی چیزوں کو میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، اور لوگوں میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ یعنی بڑی جلدی جلدی آپ دلوں میں جیسے آپ گھر کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرف کیسے آنا ہوا، یعنی ایک دم بیٹھے بیٹھے آپ کو بلاگنگ کرنے کا جسے کہتے ہیں نا شوق کیسے ہوا، اس طرف کیسے آئیں، اور اس وقت آپ کے کتنے فالوورز ہو چکے ہیں؟ مجھے بلاگنگ کا شوق لائک ویسے تو اتنا مجھے پتہ نہیں تھا، نہ انسٹا کے بارے میں پتہ تھا شروع میں۔ تو جب لاک ڈاؤن اور کورونا کا یہ سب پرابلم اسٹارٹ ہوا تھا، تو تب میں کوکنگ بہت کرتی تھی، تو ٹھیک ہے، ہر چیز گھر میں بنتی تھی، آئس کریم سے لے کر نان سے لے کر۔ تو مجھے ہوا کہ چلو اس کا کچھ لائک مجھے موٹیویشن ہو نا، تو پھر میں نے یہ پکچرز سینڈ کرنے لگی اس میں انسٹا میں، تو ماشاء اللہ سب نے لائک کیا اور پیج بھی گرو ہوا ہے، تو اسی سے میں نے اسٹارٹ کیا، میں اور تو خود میرے بھی آپ اب کے کھانے کے ویڈیوز 27K دیے ہوئے ہیں۔ فالوورز ہیں الحمدللہ۔ اچھا، زبردست، جی ماشاءاللہ سے، تو بہت جلدی یعنی آپ کے پیپر کی جو ہے وہ اس کا گروتھ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ اور بھی زیادہ جلدی جو ہے وہ جی ترقی کریں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ کسی چیز نے آپ کو انسپائر کیا، یعنی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہو کہ ہاں مجھے اب اس طرف جو ہے وہ آنا ہو، کوئی ایسی چیز؟ اور یہاں بلاگنگ کرنے سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ میں آئی ایم ہاؤس وائف، تو میں گھر میں بس لائک کام ہے، نارمل چیزیں بس، اور آئی ایم ویری سوشل، تو میرے گروپس بھی ہیں، جیسے منیرات مامس کا تھوڑا سا میٹ اپ کرا لیا، تو اس کے بعد اب میں نے بلاگنگ اسٹارٹ کر لی، تو میں اس میں بزی ہوتی ہوں، تو صحیح، لائک یہی۔ صحیح۔ اچھا، آپ اپنے بلاگ سے یعنی ایک انسان جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے ایک خاکہ بناتا ہے۔ اگر ہم کوئی جی کتاب بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، ناول ڈرامہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے ایک وہ پلاٹ ہوتا ہے نا کہ یار
एक खाका, तो आप अपने दिमाग में जब ब्लॉगिंग आपने करना शुरू किया तो कुछ ऐसा दिमाग में कुछ खाका बनाया कि यार कि मैं ये चीज करूंगी या सिर्फ मैं खाने पे काम करूंगी, यानी आपका ब्लॉग क्या कहता है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, कि किस चीज को आप कैप्चर करती हैं उसके थ्रू? जी, सबसे पहले तो मैंने यही सोचा था कि खाने में तो डिफरेंट, लाइक आई एम फूड लवर, सो फिर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं उसके रिव्यूज़ भी दे देती हूँ। फिर ट्रैवलिंग, बीच में तो ट्रैवलिंग बिल्कुल ही बंद थी, तो अभी ट्रैवल किया तो ये कि उसका भी बताया। लोगों को, मुझे ये होता है कि हर चीज़ जो भी करें इन्फॉर्मेशन आए लोगों को ना, और यूजुअली तो मैं अपने ही उससे करती हूँ, सही और लाइक फॉर फन है मेरा जो ब्लॉग है, फॉर फन। अभी मेरा कोई बिजनेस और ये कोई स्टार्ट इसमें नहीं है। सही है, अभी आप यानी अभी इसको एज फन ही ले रहे हो, कोई बिजनेस की तरफ गया नहीं जी है। तो जी इरादा है जी। कुछ बिजनेस की तरफ जाने का, जिस तरीके से आप ऊपर चढ़ती जा रही हैं इसमें? अभी पता नहीं, शायद। ठीक हो गया। अच्छा, ये जी माशाल्लाह बुशरा कह रही है कि मैं भी इनसे टिप्स लेके इम्प्रूव करूंगी अपनी ब्लॉगिंग एंड फॉलोअर्स। चलो, आपने सिखाना भी होगा जरूर। ठीक है और बुशरा। ये सब लक का भी होता है, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, मगर लक पे भी डिपेंड है कि कितना। हर चीज में कहती हूँ लक पे है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, लक पर भी है, पर मैंने देखा है कि आप जो हो मेहनत भी बहुत करती हो माशाल्लाह से, जो मैंने आपके ब्लॉग जी देखे हैं, बड़ी जल्दी बना लेती हो और बहुत ही अच्छा ब्लॉगिंग का। पता है क्या है, एक चीज जो मैंने देखी है, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि अगर वो लोग ज्यादा, मैं देखती हूँ, जल्दी तरक्की करते हैं, जैसे अगर आप आए हो उसी वक्त आप 1 सेकंड में आपने, बल्कि आप महफिल में बैठे होते हैं वहीं से आप अपलोड कर देते हैं, तस्वीरें डाल दी जी आपने, जी जी। वीडियोस डाल दी, क्योंकि ब्लॉगिंग करने के लिए एक तो आपने स्मार्ट होना है, क्विक होना है, हम्म। क्योंकि अगर टाइम लेंगी, यार मैं घर जाऊंगी, उसको सेलेक्ट करूंगी, तस्वीर डालूंगी, जब तक दूसरा बंदा काम कर चुका होता है। जी जी। इसके लिए आपने एक्टिव भी होना है और फौरन से ऑन द स्पॉट और सेकंड्स में काम। हाँ, अब फॉरेन फॉरेन आपने लाइक कंटेंट अपने ऑल्टरनेट डेज में डालना है, ज़रूरी है कि फिर लोग भी कहेंगे ये एक्टिव है, और हार्ड वर्क भी होना होता है इसमें, ये नहीं कि आप बैठे हुए हो, और बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं उसमें। सही सही। तो आप जो है वो ज्यादा मजा कौन सी ब्लॉगिंग करने में आता है, खाने वाले में या जो ट्रैवल वाले बनाती हो उसमें मजा आता है, किस किस तरह से यानी? मुझे फूड में ज़्यादा आता है, और ज़्यादा लोग लाइक भी वो ज़्यादा करते हैं, कमेंट्स भी ज़्यादा उसमें आते हैं, कोई कहता है रेसिपी भेजें, और इसमें ज़्यादा आता है। और मुझे, आई एम फूड लवर, सो मुझे हर चीज़ में ही फूड के रिलेटेड हर चीज़ से पसंद है। हाँ, फूड की बात आई तो उसका मतलब ये है कि फीमेल फॉलोअर्स ज्यादा हैं। आज मैंने 2 प्रोमोटर्स के बना के दिए हैं ग्राफिक्स। वाह भाई वाह बुशरा, ये भी बड़ी चीती है। बुशरा जो है ये भी बैठे बैठे कुछ करती रहती है, बैठती नहीं है ये। अच्छा, अब ये बताओ कि आप जो हो वो टाइम को कैसे मैनेज करते हो? आप एक माशाल्लाह से मदर भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, उनको भी आप पढ़ाना जी लिखाना सब कुछ करती हो, और हम सब भी अपनी जगह पे, यानी घर को और ब्लॉगिंग वगैरह को, सब चीजों को आप मैनेज कैसे करती हो? जी, सब चीज़ देखकर करनी पड़ती है कि पहले बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चे होते हैं, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें करते हैं। तो मैंने हर चीज़ मैनेज करके सोच कर करती हूँ, बस अल्लाह मियाँ आगे भी ऐसे ही रखे। सही है, क्योंकि होता है ना, अगर इंसान कोई ज्यादा पैशन में आगे चला जाता है तो अक्सर कहते हैं कि भाई वो घर थोड़ा निग्लेक्ट हो जाता है, तो आपके मामले में ऐसा नहीं? जी घर जो है वो निग्लेक्ट नहीं हो रहा, यानी आप दोनों देख रही हो, घर भी देख रही हो और वो सब बाहर जी। भी देख रही हो। सही है। घर नेग्लेक्ट होना भी नहीं चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट वही होते हैं, दूसरी चीज़ तो सेकंड आती है। बिल्कुल और सही। लाइक मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं तो वो लोग यही सवाल करते हैं और यही कहते हैं कि माशाल्लाह आपने हर चीज़, सबको, बच्चों को भी देखना, सब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। अच्छा, मैं जो आपको जो मैंने विजिट भी किया है तो मैंने देखा है आपका आर्ट की तरफ भी बड़ा मैंने शौक देखा है, कि घर को बड़ा अच्छा डेकोरेट वगैरह भी करती हूँ, इस तरफ भी शौक है? जी, डेकोरेशन का भी शौक है, और ऐसी चीज़ों का लाइक मुझे कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ कि अपने आप को बिज़ी करने के लिए। डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद है, सब घर में चेंज करती रहती हूँ कुछ ना। तो क्या ख्याल है, यानी इसको एस्थेटिक्स के ऊपर भी ब्लॉगिंग शुरू की जाए? इरादा है? जी?
घर की डेकोरेशन वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर भी जो है वो ब्लॉगिंग की जाए, इस तरफ भी आपका है यानी शौक है? जी, इसमें भी और लाइक जब भी हम खाने की भी पिक्चर्स देते हैं तो साथ-साथ डेकोरेशन सब कुछ लगा हुआ होता है, वो वैसे ही अच्छा लगता है ना, वो पिक्चर्स भी लेनी होती है तो उसी से नज़र आता है डेकोरेशन हर चीज़ ना तो। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक ब्लॉगर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो आप क्या कहोगी? ब्लॉगर बनने के लिए आपको हार्ड वर्क होना ज़रूरी है, लाइक आपको ऑल्टरनेट डे में कुछ ना कुछ पोस्ट ज़रूर करना है, ये नहीं कि आप 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कुछ पोस्ट कर रहे हो। लाइक यू हैव टू बी हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्किंग आपका कोई चीज़ नहीं चलेगी, मैंने तो ये देखा है। और ब्लॉगर बनने के लिए आपको बहुत वो इट्स वेरी ईज़ी थिंग बट लक पर भी मैं कह सकती हूँ लक भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए कोई स्पेशल कैमरा वगैरह भी चाहिए या मोबाइल से हो जाएगा? हाँ, स्पेशल कैमरा नहीं, मोबाइल नॉर्मल कैमरे से आप पिक्चर्स लें अपनी, जो भी आपने फूड की लेनी है, नॉर्मल कैमरा, नथिंग स्पेशल। वो इसलिए पूछ रही हूँ ना कि लोग देख के डर जाते हैं, यार ब्लॉगर है तो पहले तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, बड़ा हाईटेक वो कैमरा खरीदना होगा और चीज़ें वीज़ें, नहीं लाइटिंग नहीं शाइटिंग, नहीं, वो सब नहीं है। नॉर्मल कैमरे से बस आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको कैसे आपने पिक्चर लेनी है, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, ये जो है क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग करने के लिए अगर जैसे ट्रैवल ब्लॉग्स बना रहे हैं या खाने के ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो आपको पता है ट्रैवलिंग के लिए भी पैसा दरकार है। खाने के जी लिए भी जी अगर आप अच्छे-अच्छे ब्लॉग बना रही हैं, कुछ चीज़ें कर रही हैं, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है, जी आप जी। खाने ऑर्डर करेंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएँगे, सारा कुछ। तो आप ये मुझे बताओ, तो क्या हर इंसान ब्लॉगर बन सकता है या इसके लिए पैसे वाला ही सिर्फ़ ब्लॉगर बनेगा, कोई और ब्लॉगर नहीं बन सकता हर जिस कोई ब्लॉग ब्लॉगर बन सकता है, बिकॉज़ उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप मेकअप रिलेटेड भी कर सकते हो। अब वही मैंने अभी बोला कि लॉकडाउन में मैंने पिक्चर्स, अब आपने नॉर्मल खाना बनाया, आप उसकी पिक्चर्स ले लो। हर कोई, मैं दाल की भी पिक्चर ले लो, जो भी, हर कोई ब्लॉगर बन सकता है। सही, सही है, ज़बरदस्त। यानी मैं भी इस तरफ आने के बारे में सोचूँ। यानी मैं भी इस तरफ आने के बारे में सोचूँ, हैं? ठीक है। अच्छा, अगर कोई इंसान ये ब्लॉगिंग जो है अगर इसको सीरियसली प्रोफ़ेशन के तौर पे अगर लिया जाए, तो क्या ये मनी मेकिंग प्रोफ़ेशन है, इससे कमाया जा सकता है? इसको यानी अगर आप इस तरह से सजेस्ट करती हैं कि लोगों को इस तरफ जी। जाना चाहिए, जैसे जी, आदमी हैं बिल्कुल कमाया जा सकता है और बहुत सारे ऑफ़र्स भी आते हैं, मगर इन दिनों ये आपको पता है कि लाइसेंस का है, तो ये कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हो। बहुत सही, सही है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स कमा रहे हैं, लाइक सही। आपको पीआर पैकेजेस भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, यानी इसको एज़ प्रोफ़ेशन लिया जा सकता है, जिस तरह से आपको पता है एक आदमी है, अगर उसके पीछे तो फैमिली है, बच्चे भी पालने हैं, तो अगर ब्लॉगिंग जैसे बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा नौकरियाँ छोड़ दी हैं, वो सिर्फ़ यूट्यूबर्स ही बन गए। यूट्यूब से कमा रहे हैं, पूरा-पूरा यानी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग को भी क्या जी। फुल टाइम जॉब जॉब लिया जा सकता है? एक आदमी जिसके पीछे फैमिली को देखना है, आपको पता है घर के तमाम खर्चे देखना है, तो वो एज़ ब्लॉगर ही सिर्फ़ प्रोफ़ेशन ले सकता है या इसके साथ साइड बिज़नेस भी उसको रखना पड़ेगा एक? नहीं, वो सब फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो, ये भी हाफ टाइम में आप ये भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं, वो ब्लॉगर हैं, सुबह वो ये करते हैं, अपनी जॉब करते हैं और शाम को लाइक किसी रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने रिव्यू दे दिया। सही, सही हो गया। अच्छा, आपने जो इतने सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, उसमें से कौन-सा ब्लॉग है जिसमें आपको बहुत अच्छी यानी रिस्पॉन्स आई हो, बहुत ज़्यादा उस पे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स के साथ यानी बड़ी अच्छी रेटिंग आई हो और उसमें आपने खुद भी उसको बनाने में जो है वो एन्जॉय किया हो? जी, सबसे लाइक ज़्यादा तो मेरे फूड ब्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, तो सबसे ज़्यादा लाइक घर की चीज़ों में, जैसे एक मेरा पोस्ट था बिहारी कबाब का, या ऐसी चीज़ हो तो ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, अच्छा, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जैसे ऑडियंस को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहती हैं कि ज़्यादा ऑडियंस जो है वो आपकी चीज़ को देखे, तो इसके लिए कुछ तरह के टैक्टिक्स हैं जो आप इस्तेमाल करती हो कि लोग जिससे ज़्यादा देखें?
آپ کے جو ہے بلاگز جو آپ بناتی ہیں اس کو، یا نئے جس طرح یوٹیوب میں ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب کے اندر یوٹیوب آپ سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کون سی ویڈیو جو ہے اوپر آپ اپلوڈ کرنا چاہتی ہیں جس سے آپ کے فالوورز ہیں جو چلے گئے ہوں وہ دوبارہ اٹریکٹ ہو جائیں، آ جائیں. تو اس طرح سے کچھ آپ بلاگ میں بھی اس طرح سے کچھ کرتی ہیں کہ آپ کے فالوورز جو ہے ان کو دوبارہ اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا سلو ہو رہے ہوں یا انجوائے نہیں کر رہے ہوں، کچھ اس طرح سے کچھ کرتی ہو بیچ میں چیزیں؟ ہاں آپ کو ڈفرینٹ ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں، جیسے فوڈ ریلیٹڈ بہت ہو گیا تھا تو میں کوئی ٹریول یا ریسٹورینٹ کچھ اور دکھانا پڑتا ہے، یا آپ نے کبھی میک اپ کا ریویو دے دیا، تو ایوری ون نیڈ چینج. تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ڈفرینٹ آئے، میں اس میں ریویوز چینج دوں ہر فلپ چیز کرتی رہتی کے. ہے. ہاں فلپ کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو تمام طرح کی آپ جو بلاگنگ کر رہی ہیں اس میں کوئی ایسا ایریا ہے جو آپ سمجھ رہی ہو کہ ابھی میں اس میں کمزور ہوں، مجھے اس میں ابھی اور محنت کرنی ہے؟ جیسے ہم سبھی جو ہے کام کر رہے ہیں امپروومنٹ، تو جی جو جی. انسان سمجھ لے کہ بھائی میں بن چکا ہوں تو وہ تو پھر زندگی ختم ہے نا. تو ہم تو ساری زندگی ہر دن سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر دن سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ہر جی دن جی کوئی نہ کچھ نئی مل جاتی ہے کہ ارے یہ تو میں اتنے سال سے ایسے کر رہی تھی، اس کو تو ایسے رکھنا تھا، ہوتا ہے نا. جی جی ضرور. تو آپ سمجھ رہی ہو. مجھے زیادہ فوٹوگرافی اسکل ہوتا ہے کہ لائک ابھی میں نے 2 سال ہی ہوئے ہیں مجھے بلاگنگ، تو مجھے اس کا زیادہ ہوتا ہے کہ میں نیو اسکلس اس میں سیکھوں فوٹوگراف میں. تو اس میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو ابھی سیکھنے باقی ہیں. فوٹوگرافی ان اٹ سیلف جو ہے از اے ویری واسٹ فیلڈ، کیونکہ فوٹوگرافی میں آپ دیکھ لو کھانا اچھے بھی نہیں ہوتے نا، ایسی فوٹوگرافی ہوتی ہے کہ اس کی اتنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ آپ کی چیز جو ہے وہ، کیونکہ کھانے میں بھی جیسے آپ فوڈ بلاگس بناتے ہو، فوٹوگرافی جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ اس میں بھی اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس میں آپ دیکھ لو ہم لوگ کھانا تو بعد میں کھاتے ہیں، مگر سب سے پہلے تو تصویر ہی ہوتی ہے نا جس سے ہم لوگ ہوٹل والے جی ہوتے ہیں جی وہ اتنے سارے آپ نے دیکھا نا یوٹیوبس میں جو بڑے مزے کے یوٹیوبس بنے وہ برگر دکھایا ہوا ہے فوٹوگرافی اتنا بڑا چیز ہی، اصل میں جا کے دیکھتے ہو پتلا سا ایک برگر پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اصل چیز اٹریکشن ہی تو ہے. جی کیونکہ وہ جو آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، وہی سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے آپ نے پکچر دی، وہ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ تو سامنے تو بہت اچھا لگتا ہے، مگر بعد بالکل میں جب سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی کھائیں، مگر وہ جو ان کی مدرز یا فرینڈز ہوتے ہیں نہیں نہیں ابھی رکو پکچر لے لیں، تو پکچر لے یہ لے. ہوتا ہاں ہے. اس پہ کتنے مذاق بھی بنے ہوئے ہیں نا کہ وہ محفلوں جی میں بھی جی سب ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ٹرو ہے. بالکل ٹرو ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے ہم پروفیشن میں ہوتے ہیں تو ہم سبھی ڈاکٹرز دوسرے ڈاکٹرز کو ایڈمائر کر رہے ہوں گے، یار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو وہ مجھ سے اچھا کام کر رہی ہے یا وہ زیادہ کام کر رہی ہے. اسی طرح سے تمام پروفیشنز میں ایسے ہوتا ہے. تو جی آپ جو جیسے بلاگنگ کے اس میں سے آپ منسلک ہے، تو آپ بتاؤ کوئی ایسے بلاگز ہیں یا کوئی بلاگرز ایسے ہیں جس کو آپ پسند کرتی ہو اور ان کا جیسے کام کرنا چاہتی ہو یا ان کو ایڈمائر کرتی ہو؟ جی ایک ہے ڈاکٹر وائف بلاگ ہے، ان کا بہت اچھا بلاگ ہے اور انہوں نے میری ہیلپ بھی بہت کی جب میں اسٹارٹ کیا ہے. اچھا تو آئی ریئلی ایڈمائر ہر. اور ایک ثنا خان ہے، اور ابھی ایک دو اور بھی ہیں جنہیں بہت اچھا ماشاء اللہ سب بہت محنت کر رہے ہیں. اس میں فیڈ بائٹ بھی ہیں جو اپنا فوڈ کا بلاگ بناتی ہے اور بہت محنت کری ہے ماشاء اللہ. شی از لائک 50K اب اس کے ہو گئے. تو الحمدللہ سب لوگ اپنی بہت محنت کرتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں وہ آگے بھی جا رہے ہیں. آپ کی فیملی سپورٹ کتنی ہے گھر میں؟ کیونکہ جیسے ایک عورت کے لیے ہم کہتے ہیں نا اس طرف اگر بات کریں، ایک عورت کے لیے کام کرنا اور مرد کے کام کرنے میں بڑا فرق ہے. مرد صبح نکل کے چلے گئے، آرام سے آئے، سو گئے، دوسرا دن شروع جی ہو گیا، جی پھر نکل گئے. تو بینگ اے وومن آپ کے لیے کیا اسٹرگلز ہیں؟ یعنی آپ کیسے، آسان ہے آپ کی فیملی کی سپورٹ ہے کہ ہاں بھائی نکالو کیمرہ، نکالو موبائل لو اور نکل جاؤ، کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ اوکے 1 منٹ پلیز. اسی بند کر دیں. آپ مائک اے سی. مائک جو ہے بند کر کے بات کر ہاں سکتے 1 منٹ پلیز. ہیں، کوئی مسئلہ کوئی تھوڑی مسئلہ سی آواز تھوڑی سی کم آ رہی تھی تو میں نے اے اچھا سی بند کروایا تھا. جی آپ بولیے. ٹھیک ہے. میں کہہ رہی تھی کہ کیا کہتے ہیں، مجھے خود بھی بلا دیا تم کیا پوچھ رہی تھی. سوری آئی ایم ویری سوری. ٹھیک ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ کی فیملی سپورٹ جو ہے وہ جی کتنی ہے؟ جی کتنا آپ کی فیملی سے فیملی سپورٹ مل رہی سپورٹ بہت امپورٹینٹ ہوتی ہے. اس چیز میں بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ پکچر ہے، جب کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ سب سے بیسٹ سپورٹ ہے. وہ بچے بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے.
صحیح صحیح. یعنی آپ کے جو ہسبینڈ وغیرہ ہیں, آپ کی فیملی ہے, وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہاں آپ اچھا کام کر رہی ہو, آپ کے ساتھ یعنی لگے ہوتے ہیں, مورل سپورٹ جی مل رہی ہوتی ہے ان کی طرف سے, جی الحمدللہ. مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو 5 سال میں کہاں دیکھتی ہو؟ جیسے جتنی جلدی آپ کے جو فالوورز بڑھ رہے ہیں, تو 5 سال میں کہاں دیکھوں گی میں سمرین کو, کدھر چلی گئی ہے, کیا کر لو گی؟ I want to be a successful blogger inshallah. Let's see what happens. But ہے تو aim کہ اچھا یہ کہ سب لائک کریں اور بزنس کی طرف بھی جاؤں. بس سوچ رہی ہوں, بٹ اللہ میاں جو آسانی کرے میرے لیے. آمین ثم آمین. بزنس کی طرف جائیں تو مجھے بھی پارٹنر بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا جو ہے آپ کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ رائٹنگ سکلز بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ لکھتی بھی جی ہیں, کچھ آپ نے جو لکھا ہو, کوئی اچھی بات جو آپ سنانا چاہتی ہو؟ جی, میں یہ بول سکتی ہوں کہ should be humble and down to the earth. چاہے آپ کچھ بھی بن جائے مگر آپ کو ہمبل رہنا ہے. اور یہ میں خود بھی یہی اپلائی کرتی ہوں اپنی لائف میں کہ آپ کو پراؤڈنیس بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. تو زیادہ تر میرے جو پوسٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو ضرور ہوتا ہے, تو میں لکھتی ضرور ہوں. تو یہ میں بولوں گی. صحیح. تو اب جیسے یہ ہیش ٹیگز ہوتے ہیں یا کی ورڈز ہوتے ہیں, تو یہ کیا کام کرتے ہیں آپ کی بلاگنگ میں؟ جیسے لوگ بلاگر جو نئے بننا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہتی ہو؟ کچھ اس طرح کے آپ ہیش ٹیگ استعمال کرتی ہو جس سے آپ نے اتنی جلدی جو گرو کیا ہے, فالوورشپ جو اتنی بڑھ گئی ہے, کوئی ایسی جی ٹیکنیک آپ نے استعمال کی ہے, کوئی ٹپس جی, ہیں ایسی ہیش ٹیگ بہت امپورٹینٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کچھ بھی کچھ بھی پوسٹ کیا فوڈ کے ریلیٹڈ, تو آپ ہیش ٹیگ جو بہت امپورٹینٹ ہے وہ آپ یوز کریں. جیسے اس میں فوڈ ریلیٹڈ ہے, آپ فوڈ ہی لکھتے ہیں, یا کچھ بھی آپ کا ریلیٹڈ ہے, تو ہیش ٹیگ از ویری امپورٹینٹ. تو وہیں سے کوئی لوگ اگر ڈھونڈ بھی رہے ہوں تو وہاں سے بھی آپ کے لائکس آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی ہاں, گرو کرتے ہیں اس سے بھی. اچھا, کون سی چیزیں جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے کام میں, کہ آپ کو کہ ہاں یار مجھے آگے کنٹینیو کرنا ہے اس کو؟ موٹیویٹیڈ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ ماشاء اللہ سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے میں یہ بلاگ میں موٹیویشن کہ سب لوگ ماشاء اللہ اچھے کمنٹس آتے ہیں, تو یہی میری موٹیویٹڈ ہے. ماشاء اللہ انسٹا از لائک فیملی ٹو می, تو دیٹس وائی. ماشاء اللہ, جو تعریف شریفہ آتے ہیں یعنی تو وہ ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور دوبارہ جی جی, اللہ کا دوسرے شکر, تعریف ہی آئی ہے ہمیشہ. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے. باقی کوئی ایسی ایڈوائز وغیرہ جو ہے آپ دینا چاہیں گی نئے فالوورس کو, یا نئے جو بلاگنگ وغیرہ جو کرنا چاہتے ہیں ان جی, لوگوں کو؟ میں یہ کہوں گی کہ آپ کو ہارڈ ورک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ نے پوسٹ کیا دوسرے دن نہیں کیا, اور آپ کا کنٹینٹ بھی میننگ فل ہونا چاہیے. نہیں میننگ لیس آپ نے کچھ بھی کر دیا, آپ نے ایپل کی ایک آپ کا طریقے سے ہر چیز ہونی چاہیے, تو پھر لائک لوگ کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں آپ بیٹھے اور اپنے پکچر, بہت سارے ہیں جو میننگ لیس بلاگر ہوتے ہیں, پھر بھی آئی ڈونٹ نو وہ کیسے, بہت سارے ویز بھی ہوتے ہیں اور لوگ الگ ویز میں بھی یوز کرتے ہیں, مگر آپ کو ہارڈ ورک ہونا پڑتا ہے. اور آپ کسی چیز میں محنت کرو گے تو ضرور آپ کو اچھا پھل ملے گا. تو اس کے لیے پی آر بھی ضروری ہے, یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ کانٹیکٹس بھی بہت زیادہ ضروری ہیں, یا آپ نیٹ ورک کیسے بناتے ہو؟ کہ اگر آپ کو ایک بلاگر بننا ہے تو ایک نیٹ ورک بھی تو بنانا پڑتا ہے نا, تو اس نیٹ ورکنگ کے لیے آپ کیا جی کرتی ہو؟ جی, یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میٹ اپس ہوتے ہیں اس میں ضرور جائیں, لوگوں سے ملیں, اور ڈفرینٹ بلاگرز ہوتے ہیں. ایک دو دفعہ میں گئی ہوں تو وہ بہت آپ کو فائدہ کرتا ہے, پھر آپ کی دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ورنہ گھر بیٹھے تو آپ کسی کو نہیں جانو گے, تو ایونٹس آر مور امپورٹینٹ. تو یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلاگر بننا ہے, سب سے پہلے تو ذری بات آپ نے سوچ لینا ہے کہ وہ ایک دم گھر بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتی. آپ کو ایک چاہے آپ بزنس کرو نہ کرو, نیٹ ورک تو آپ کو بنانا پڑے گا. جی جی
नेटवर्क बनाना पड़े, वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी हो सकता है, और सोशल मीडिया के अलावा घर से बाहर आपको निकलना ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, जो खाने-वाने चीज़ें हैं जी, जी। और लोग ट्रैवलिंग आपको जानेंगे कैसे अगर कल आप जानेंगे नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल, उसलिए आपको निकलना ही पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा यूज़ कर रही हैं ब्लॉगिंग वगैरह के लिए, जो आप समझ रही हैं मैं एक्टिव है? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम उससे फ़ायदा हो रहा है आपको? जी, उसी से जी। फ़ायदा उसी से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। जो कुछ आप इनकॉर्पोरेट वगैरह भी करती हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो हैं, उन लोगों के साथ किसी कोई ब्लॉग जो है अगर आपने प्रमोट करना है, तो कोलैबोरेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आप करती हैं? मैंने गिव अवेज़ बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ किए हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। तो गिव अवेज़ अच्छी होती है क्या आपने, और फिर लोग भी आपके ब्लॉग को जानते हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं कि किधर थी जिस वक़्त आप गिव अवेज़ दे रही? जी? मैं कहाँ थी जिस वक़्त गिव अवेज़ दे रही थी? गिव अवेज़ बहुत सारे किए मैंने। ठीक है। अपना जो ये ब्लॉगिंग के अलावा जो स्पेयर टाइम आता है आपका, बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, ब्लॉगिंग को छोड़ के, अब अकेला टाइम जो मी टाइम होता है, जो समरीन का टाइम होता है, उस टाइम में क्या करती हो? मेरा ये घर में डेकोरेशन वगैरह करना, और ये कि आई एम वेरी सोशल पर्सन, तो मुझे होता है कि किसी फ्रेंड के साथ चली जाऊं बाहर, और ये गप-शप ये सब। अच्छा, तो ब्लॉगिंग का फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट क्या है, जो आपको बड़ा तकलीफ देता हो? उसका कोई ऐसा पार्ट भी है जहाँ आपको तकलीफ होती है? जी, बहुत सारे पार्ट हैं। मगर अभी मैं थोड़े से बताती कह दे, आज दिल दिल खोल दो समरीन, बता दो आज। हूँ। बात ये है कि बहुत सारे लोग आपको कॉपी भी करने लगते हैं, कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है, फिर जो अपने फ्रेंड्स होते हैं वो आपके ही दुश्मन बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिकॉज़ वो सपोर्ट तो आपको करते नहीं हैं, तो उसके बाद बहुत जेलसी और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं इससे। तो उसको आप टैकल और कैसे कॉपी बहुत करने लगते हैं लोग, ब्लॉग अब आपको अप्रिशिएट आपको नहीं बताएँगे कि या आपको देख कर किया है, तो तो इसको टैकल ये भी कैसे करती हो? फ्रस्ट्रेशन पार्ट। अगर जी? आप देखती हो कि किसी ने आपका कंटेंट कॉपी किया हुआ है, हुँ, तो हुँ। इसको क्या रिपोर्ट करती हो, या इसको इस मसले को टैकल कैसे करती हो? क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर लोग आपकी चीज़ों को कॉपी करना शुरू कर देंगे, तो कोई कॉपीराइट नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर ज़ाहिर बात है जब 2 जगह एक कंटेंट नज़र आएगा, तो ज़ाहिर बात है एक जगह उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी ना, कि वही चीज़ दूसरी जगह हुँ, भी हुँ, मिल रही है। हुँ। तो उसको आप मसले को टैकल कैसे करती हो? अ, मैं कुछ भी नहीं करती, बस देखती हूँ। मैं उसे रिपोर्ट नहीं करती, बस लाइक मैं कहती हूँ जो कॉपी करता है वो इतना कामयाब कभी भी नहीं होता। जो खुद अपनी थिंकिंग से होगा कामयाब, वो कॉपी करके नहीं होगा। सही हो गया, तो ठीक है। करने दें कॉपी, क्या हो जाएगा? आपकी सोच बहुत अच्छी है, मगर ये हमें सोशल मीडिया ये ऑप्शंस देता है कि अगर आप समझ रही हैं कि आपका एक जेन्युइन कंटेंट है और आपकी मेहनत है, कोई कॉपी अगर आपको कर रहा है तो उस पे आप कॉपीराइट भी क्लेम कर सकती हैं, उसके प्रोसीजर होते हैं वो कर सकती हैं, और आप रिपोर्टिंग जी, भी कर सकती हैं, अपने कंटेंट को आप बचा सकती हैं। क्योंकि अगर एक जी। चीज़ ज़्यादा जगह पे ज़रिए पता नज़र आएगी, तो लोग फिर वो अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो हुँ। खो देती है, और ये कॉपी करना एक सीरियस इश्यू है, जिसको आप जो है वो टैकल कर सकती हैं। ठीक हो गया। जी, जी। अच्छा, आप क्या कोई टीम बनाई हुई है कि आप ब्लॉगिंग करके आती हो? अब जैसे या आगे टीम बनाने का इरादा है, आप ज़ाहिर बात है आप जाओगे, सोशलाइज़ भी हो, आप फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, 5 साल में ज़ाहिर बात है मुझे पता है समरीन ने यहाँ पर भी चले जाना है, तो क्या करोगी इंशाल्लाह? तो क्या करोगी? कोई टीम शीम बनाओगी कि भई एक अपना वीडियो बना रहा हो, एक एडिटिंग के लिए चाहिए, एक कैमरा के लिए चाहिए, तो एक फोटोग्राफी अभी के लिए तो ज़रूरत नहीं है, अब आगे शायद ज़रूरत पड़े तो फिर देखेंगे क्या। ठीक और है। आजकल ट्रस्टवर्थी कम ही लोग मिलते हैं, तो देखेंगे जो ट्रस्ट अच्छे होंगे तो फिर ज़रूर तो ऐसा क्यों होता टीम भी है? बनेगी। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है समरीन कि आप जब काम करने शुरू हो जाते हो, ये एक जनरल सवाल है। हुँ, ऐसा हुँ। क्यों होता है कि जब आप काम करने लग जाते हो कि तो आपके अपने लोग, आपके जो बहुत सारे जो दोस्तें होती हैं, जो बल्कि जिनकी महफ़िलों में टिकट भी आप ही दे रहे होते हैं, और बहुत सारी पार्टीज़ में आप ही उनकी तरफ से पे कर रहे होते हैं, खाना भी आप ही पे कर रहे होते हैं, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ ही बैठकर टेबल पे खा रहे होते हैं। मगर जैसे ही वो देखते हैं कि मेरी दोस्त तरक्की कर रही है, और मेरी दोस्त जो है वो
अच्छा काम कर रही है या मेरे दोस्त का नाम होता चला जा रहा है, तो वही लोग आपके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? यानी वही लोग बिल्कुल आपसे बदज़न क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि आपके दोस्त आपको सपोर्ट क्यों नहीं करती है? आपके चाहने वाले जो सारी ज़िंदगी आपके टेबल पे साथ बैठने वाले होते हैं, वो आपके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? उसकी वजह तो मैं तो लाइक कुछ इस बारे में कह नहीं सकती, मगर क्या कहें, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। लाइक ऐसा होना तो नहीं चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए हर उसमें, मगर लोग इसकी वजह में यहाँ से जेलसी भी होती है और वो आपके मयार में ऊपर नहीं आ सकते, शायद ये भी होता है। तो यही मैं कह सकती हूँ, यही वजह से लोग करते हैं, जो आपके बराबर होंगे वो नहीं करेंगे ऐसा। और ऐसा होना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, मगर लोग नहीं बाज आते। मैं भी ये समझती हूँ कि यार इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस फ्रॉम समवन, वही टाइम आप इन्वेस्ट करो अपना, कि यार उसको कम्पीट करना चाहते हो, अगर आप समझ रहे हो कि भाई आपसे कोई अच्छा काम कर रहा है, तो जेलसी में आप अपने ऊपर भी ज़ाया कर रहे हो, वक्त भी ज़ाया कर रहे हो, एनर्जी भी ज़ाया कर रहे हो। उससे बेहतर है कि आप समझ रहे हो, अच्छा अगर आप समझ रहे हो यार मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, ये तो ऐसे ही यानी वक्त ज़ाया कर रही है, आप उससे बढ़ के काम करके दिखा दो यार, जी, उससे बड़ा काम करके उसको वहां पर डिफीट कर दो कि नहीं यार तुम तो ऐसे जो हो कुछ भी नहीं सही आता बात। तुम्हें तो कुछ भी हाँ नहीं आता, मैं तो तुमसे बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, तो वो आप उस तरह से कमिट करो। तो मगर हमारे माशरे में अक्सर लोग जेलिसी में अपनी एनर्जी, अपना वक्त, अपनी जिंदगी और सारा कुछ वो जाया कर सकते हैं। चलो जी। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हम्बल रखे। दूसरा ये बताइए कि आप जो है वो कितना जल्दी जल्दी ब्लॉग्स बना के यानी पोस्ट करती हैं, वीकली कर रही हैं, डेली कर रही हैं, इस तरह से कैसे काम कर रही हैं? जी, मैं ऑल्टरनेट डे में करती हूँ, 1 डे छोड़कर ना, तो ठीक और ठीक कभी मैं रोज भी बनाती हूँ, मगर आज का आफ्टर ट्रैवलिंग थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो वो इंशाल्लाह वैसे आप रेगुलर करूँगी। ठीक है। हमारी दुआएं हम्म। आपके साथ हैं। आपसे आज माशाल्लाह से एक अच्छी सी बातचीत हो गई है, आपके बारे में जानने का हमें मौका मिला है, और मैं समझती हूँ कि आपकी लाइव ये इस पर भी सेव रहेगी, फेसबुक के ऊपर भी, और ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है ये वहाँ पर भी इसको पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ पर भी अवेलेबल होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये दोनों जो है शेयर कर सकती हैं। समरीन को जो जानना चाहते हैं, ये माशाल्लाह से काफ़ी फेमस हैं, इनका ब्लॉग है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ जनाब, फूड अंडरस्कोर ट्रेंड्स अंडरस्कोर लाइफस्टाइल के नाम से इंस्टाग्राम पे ऊपर माशाल्लाह से ये छाई हुई हैं जनाब। इनकी उस पर लाइव्स भी आती हैं, इनके ब्लॉग्स भी आते हैं, इनके रिव्यूज़ भी आते हैं, इनके बहुत सारी चीज़ें ये कहती भी हैं, उसमें बड़ी सारी चीज़ों पे ये बात करती हैं जनाब। जो इनको फॉलो करना चाहते हैं वो इसके ऊपर इनके इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर उनको फॉलो करें। सिद्धार्थ ग्लोबल क्या काम कर रहा है, किन पैरामीटर्स के ऊपर और टारगेट्स के ऊपर काम कर रहा है, उसको आप जानना चाहते हैं तो इब्राहिम क्रैशी को यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जो कुछ आप कर सकते हैं उसको आप करें। समरीन आपके आने का बहुत शुक्रिया, हम थैंक आपको यू दुआ सो देते हैं। मच। थैंक्स टू यू माय डियर, हमारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको ये दुआ देकर भी यहाँ से रुखसत करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, हासिदीन से, शयातीन से, जो लोग जेलस हो रहे हैं उनसे बचाए, और जो मुनाफिकीन हैं उनसे बचाए, और अच्छी दोस्तों का, पॉजिटिव लोगों का साथ आपके साथ जो है अल्लाह ताला बढ़ा दे, जो आपको बहुत ऊंचाई की तरफ इंशाल्लाह ताला लेके जाए। मैं खुद आपको बहुत ऊंचा इंशाल्लाह ताला इन द नियर फ्यूचर जो है वो मैं आपको देख रही हूँ, दुआ देती हूँ। दोबारा आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला अपने प्रोग्राम में, जब तक आप और काम कर चुके होंगे इंशाल्लाह थैंक यू ताला। सो मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।